औरत तो क्योंकि नस्ल चलनी है तो इसलिए वो एक तो ज़्यादा मर्दां दे नाल ताल्लुकात कदी जिंदगी दे विच कायम नहीं करती। मर्द जिहड़ा है क्योंकि सरबराह है वो अलग अलग औलाद दा बाप बन सकदा है और उन्हां नूं भी वो दर्जा दे सकदा है ते इसलिए उहनूं किते ना किते रियायत जिहड़ी है वो हासिल हुई है। अगर तुसी चंगे काम करोगे तो फिर जन्नत 'ਚ जाओगे तो जन्नत 'ਚ खिदमत करन लई जिन्हां नूं आपां कह सकदे कि भी हूरां हो सकदियां या जिहड़ियां औरतां चलियां गईयां उन्हां दे निकाह जिहड़े आ वो अच्छे जन्नतियां दे नाल जिहड़े आ वो कीते जाणगे। जब दुनिया सिरजी गई हज़रत आदम जिहड़े खुदा दे नबी ने जिथों आदमी बने उन्हां नूं अल्लाह ताला ने बनाया तो जन्नत 'ਚ रहिंदे सी ते उदास तो एक दिन फिर अल्लाह ताला ने उन्हां दे लई एक जोड़ा अम्मा हवा उन्हां नूं असीं कहने जिहड़ी इंसानां दी माँ आ उन्हां नूं सिरज दिता ते उन्हां ने खुदा नूं पुछया भी ये कौन है। हुण क्योंकि वो पहले इंसान सी दुनिया 'ਚ ये पहली औरत सी खुदा ने नहीं कहा भी तेरी भैन है या तुहाडी माँ आ। इंसानां 'ਚ जिहड़ी पहली रिश्तेदारी हुई तो खुदा ने आदम नूं कहा कि आदम ये तेरी ज़ौजा है मतलब ये तेरी बीवी है। बड़े बड़े घराने दियां कई औरतां उन्हां दे लिबास बिल्कुल इदां है कि जिसम जगह जगह तो नज़र आ रहा है और बहुत ही लो कैटेगरी के लोग भी चाहे उत्थे खाना ही सर्व कर रहे होण वो भी उन्हां नूं देख के खुश हुंदे एक दूसरे नूं दसदे कि वो देखो फलानी दे देखो कपड़े नहीं पाए हुए तो ये इज्जत की गल है। ये तो बड़ी बेइज्जती की गल है कि बई तुसीं अपने आप नूं अणखी भी कहने हो और तुहाडीआं धीआं भैणां जिहड़ियां उन्हां दे जिसम ते कपड़े भी पूरे नहीं और आम लोग जिहड़े उन्हां नूं देख के मज़े लै रहे हैं। अगर गलती दे नाल रिश्ता हो गया और दोनों दे ताल्लुकात नहीं बन रहे फिर तलाक भी रहमत है एक तरह की एक तरह की तुहाडे लई रिलीफ है। इस्लाम कहता करो खत्म इनू रिश्ते नूं बुला के खत्म करो नवें सिरे तो। लड़की कितने जाती है लड़का कितने जाता बहुत सारी जगह जरूरी नहीं कि लड़की गलत होवे बाद जगह लड़के फस जाते। कलगी अवतार का जिक्र इस्लाम ने किया है वो हज़रत मुहम्मद साहब दे लिए किया कि हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े नबी ने साडे वो तालीम हासिल करने लई किसी उस्ताद दे कोल नहीं गए और खुदा ताला ने अपने फरिश्ते के जरिए कुरान शरीफ की किताब जिहड़ी है उन्हां नूं अदा की थी। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर दस्या कुरान शरीफ के विच भी एक समा आएगा जब दुनिया ज़्यादा गुनहगार हो जाएगी और नेक लोगों की गिनती सिफर हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी तो फिर इस दुनिया के खात्मे का ऐलान जो वो कर दिता जाएगा। तो वो समा आना है क़यामत का दिन जिन्होंने असी डे ऑफ जजमेंट कहने वो एक दिन आएगा और उस दिन दिलीप कुमार जी गुजरे ने मोहम्मद यूसुफ जिन्हां दा नाम सीगा बहुत बड़े आदमी सी तो कभी हज करन नहीं गए क्योंकि इस्लाम ने कहा भी फिल्मी तो जिहड़ा पैसा आ रहा है वो दुरुस्त नहीं तो उन्होंने बॉम्बे की एक मस्जिद दे विच नौकरी की कई साल वो तो जिहड़ी तनख्वाह आई फिर जदों पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्हां पैसों के नाल हज करन दे लई वो गए। ਕੱਟੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। वहाँ साहब इस्लाम की है लोगों को जानकारी हले प्रॉपर नहीं है इस चीज़ के बारे इस्लाम के बारे गलत मिथ जी लाई जाती है इस्लाम की है सब तो पहले दस्यो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान अते निहायत ही रहम करने वाला है। इस्लाम जिहड़ा शब्द है वो सलामती तो बनिया अरबी का शब्द है। सलामती का मतलब हुंदा है कि किसी भी व्यवहारिक तौर के उत्ते किसी नूं सकून पहुँचाना मुहब्बत की गल करना भाईचारक सांझ नूं वधाना ते सौखे लफ्ज़ां 'च इस्लाम आपस के भाईचारे का मज़हब है। वो दुनिया दे विचों छूआछूत नूं अमीर और गरीब का जिहड़ा फ़र्क है जिन्हों समाजिक व्यवस्था दे विच रखिया जाता है उसनूं ख़त्म करन नूं लैके असी हरेक दूसरे बंदे नूं ओहदे रंग ओहदी नस्ल ओहदी बोली ओहदे धर्म दे विच रहिंदे होए इस गल नूं तस्लीम करना कि ओहदी भी अपनी एक अहमियत है ओहदी एक अपना आत्म सम्मान है यानी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ
ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਸਰਵ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਸਲ ਜਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੱਟੜਪਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਟੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਰ ਸੁਰਖੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਲੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਲੋ ਆਊਗੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਤਬਰਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਐਡਾ ਵਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਓ तो इंजीनियर कहेंगे 100 साल चलेगी, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, आखिर एक दिन ख़त्म होना।
ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਖੱਲਾਂ ਉਧੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਈਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਹੱਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਵਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੱਜ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਸਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੰਨਤ ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਕ ਮਾਰੋਗੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੋਗੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਖਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੂਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਲਵਾਓ, ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਓ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਾਹਰ ਟੰਗਣ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਹਤੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕੇ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਚ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਭੈਣ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਣਖ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਪਾਵਾਂ ਸੋ ਪਾਵਾਂ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਲੋਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲ ਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਡ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ? ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਘੂੰਘਟ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਆਮ ਓਯੋ ਦਾ ਹੋਟਲ 500 ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, 1000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਮੁਤਬਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਸਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਪਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਪਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ 3 ਤਲਾਕ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 3 ਤਲਾਕ ਦਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਬਿਦਤ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਉੱਦਾਂ ਸਿਰਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਦਮੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਤੂਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਤਬਾਰਕ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਤਬਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੋਲੀ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਡੋਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਵਸਾ, ਕੁੜੀ ਵਸਾ।
ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਰਵਾ ਦਈਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ 0.0% ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸਾਣੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਖਤਮ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਲੜਕੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਪੰਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਕਿ 1 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ, ਜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਹਲਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਪਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਤ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੁਣੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ 4 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭੱਜੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਦਰ ਪਹਿਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥ ਹੋਵੋ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ 100 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ, ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਬੇਵਾ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਔਰ ਜ਼ਿਨਾ ਜੈਸੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ 2-2 ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 3 ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸਲ ਚਲਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ UNO ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜੰਗੀ ਮਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਸੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 2 ਅਸੂਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੇਟ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਆਮਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਣੀ ਆਣੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਕੀ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਦ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਇਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਇਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਰਾਊਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨੇ, 2-3 ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਗੰਗਾ ਜਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਿਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਨੇ ਕਾਬਾ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਘੜਤ ਔਰ ਝੂਠੀ ਰਿਵਾਇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਔਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕਿਆ। ਤੋ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਖਾਂ ਔਰ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕੋ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਸਮਝੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਹੋਣ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਣਕ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ, ਉਹ ਉੱਗਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸਿਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ 47 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਭਰ ਕੇ, ਮਲਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ DNA 'ਚ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਨਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਛੂਆ ਛੂਤ।
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ 2 ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਰਬ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੇਤੇ 'ਚ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਯੂਰਪ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਕਣਕ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਬੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸਲਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹੀ ਬਣੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਿਵ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਵੜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੜਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਸੀ, ਹਬਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਵਾਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਆ-ਛੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਮਝੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੀਨ ਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਹੀਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਵਧੇਗੀ
ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੀਮਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੜਕਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੜਕਾਈਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੀ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ।